لیکن صوبوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور مرکز کی طرف سے ہمیں پوری حمایت حاصل تھی، لیکن 10 مئی کی ٹرین چلانے میں صوبے آن بورڈ نہیں تھے، چند صوبے آن بورڈ نہیں تھے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 2-3 دن کے بعد اپنا کیس پھر ریویو کے لیے لے جائیں۔ لوگوں کو بڑی دقت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور اگر آپ کارخانے کھول رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں کھول رہے تو ایسے کارخانوں کی صلاحیتیں جو ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن نہ کھلے تو متاثر ہوتی ہیں۔ ہمارا 5 ارب روپیہ پر مہینے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم 72 سے 77 ہزار ملازمین ہیں اور 2 لاکھ پینشنر ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ان لوگوں کی سیلری دینے کا۔ سو مجھے امید ہے کہ 2-3 دن میں ہم اپنے کیس کو عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کم از کم 30 ٹرینیں، 142 ہماری ٹرینیں روز چلتی تھی، لیکن 30 ٹرینوں سے عید سے پہلے اس کا اجرا کریں گے۔ اب سیاسی طور پر یہ جو 429 لائف سیونگ ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب، اس کو عمران خان نے روکا ہے اور کیبنٹ نے روکا ہے۔ لوگ ایسی تجاویزیں لے آتے ہیں اور اس کے پیچھے سازشی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پرمغز فیصلوں کے ساتھ انڈین امپورٹڈ 429 دوائیوں کو روکا گیا، اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ کیبنٹ کو جاتا ہے۔ باقی شہباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں۔ نیب نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی، اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی۔ ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے عوام کے، اور امریکہ عوام سے چین پہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان اس جغرافیے کا بہت اہم ملک ہے، بلکہ سب سے اہم ملک ہے، سو اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے، جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے، اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہا ہے، اور جس طرح یو پی سی پی، بنگلور، دہلی، بامبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، اسی طرح کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیسی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو لاسٹ بات ہے، کہ جس دن شوگر ملوں کی فورنزک رپورٹ آئی، عمران خان ایکشن لے گا۔ اور یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی ذخیرہ اندوز کو نہیں چھوڑوں گا۔ 5 منٹ اب کوشچن آورز جو میرا آئی پی پیز کا معاملہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ ابھی اس کا وہ جج نہیں لگا کہ اس کمیشن کا انچارج کون بنے گا، لیکن آئی پی پی اتنی جلدی ہونے نہیں جائے گی، کیونکہ 90 دن کا تو وہ کمیشن ہے، ابھی اس میں جج بننا ہے، جج کا لگنا ہے، سو 5-6 مہینے کا وہ پروسیس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں،
अगर पैसे मंजूर नहीं आते हैं, हमारी ट्रैक है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो फिर आप इन्हें बंद क्यों नहीं करते हो? मुलाजमों की तमाम 2 कंपनियां बंद कर दी हैं, आस्ता आस्ता हमें समझ है कब बंद करनी है। हमने 2 रेलवे की कंपनियां बंद कर दी और ये भी ज़रूरत पड़ी तो बंद कर देंगे। रेलवे अफसर ने जब यहाँ जाके रेस्ट करना हो, यहाँ नौकरी, यहाँ सीट अवेलेबल ना हो तो प्रैक्स में और रेल काप में जाता है। हमने 2 कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी बंद कर दी हैं, अगर ज़रूरत पेश आई तो ये भी 2 बंद कर देंगे, अभी फैसला नहीं किया। शेख साहब, रेलवे में ट्रेन ऑपरेशन बंद है, लेकिन हादसात की शरह में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे आज हमने तफसीली बात की है और आज मैंने सीओ को कहा कि सख्त एक्शन लें। ड्राइवर और कांटे वाले को हम पकड़ लेते हैं और अफसर को नहीं पकड़ते। आज हमने तफसीली बात की है और अब नहीं छोड़ेंगे किसी को। इनफ इज़ इनफ। ये ट्रैक जो रेल गाड़ियाँ हमारी जो है फ्रेट वैगन जो है डीरेल हुई हैं, ये हुई हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि 15 अरब रुपए की गंदम चोरी होगी सिंध के अंदर और एक वजीर पीपल्स पार्टी का उसमें शामिल बताया जाता है, तो क्या ये हो रहा है? देखें, अभी तो कोरोना वायरस और ईद के दिन अब 10-15 दिन रह गए हैं। मैं बड़े पैमाने पर नैब को टार्जन बनते हुए देख रहा हूँ और अगर अब भी नैब टार्जन नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगा और मैं टार्जन बनते हुए उसको देख रहा हूँ और दोनों तरफ से लोगों को उसकी जद में आते हुए देख रहा हूँ। लास्ट 3 क्वेश्चन। हमारी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 मिनट के सवाल बस। मेरा नहीं ख्याल, चौधरी हमारे भाई हैं, कोई मसला होगा। अभी मैं किस दिन सोच रहा हूँ चौधरियों के जाना है। जो इन्वायरमेंट पॉलिसी वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कह दिया ना आपको कि भाई नहीं कुछ होता, अब आपने मीडिया में जरूर सवाल करना है। शेख साहब, हालिया ही FIA के जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है उसने शहीद खाकान अब्बासी को भी तलब किया है और उसी कमीशन में जो शुगर मिलें गन्ने की काट छाट की मद में 5% तक कटौती करती थी, उसमें फजीउल्लाह चौधरी, मियां असद इकबाल और मोहसिन लघवानी का नाम आ रहा है, लेकिन उनको तलब नहीं किया। देखें, शायद खाकान अब्बासी तो खुद अपनी फरमाइश पर गए हैं, जैसे मैं LNG के केस में जाऊंगा वक्त आने पर। वो और खुर्रम दस्तगीर बतौर इंफॉर्मेशन या मालूमात मुहैया करने गए हैं और मैं तोके रखता हूं कि वो 22-25 अरब रुपए की वो मालूमात भी नैब को देंगे जो नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ की औलाद ने पिछले दौरों में दी है। ये तो 3 अरब रुपए की कुल सब्सिडी है और वो जो 22 से 25 अरब रुपए की सब्सिडी हुई है, मुझे उम्मीद है उस पर भी वो ध्यान देंगे। जी कि नैब में भी आपके लोकल जो है बड़े मुतरक हैं जो आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने कारोबार लंदन में बोल रहे हैं। देखें, मैं पिंडी में रहता हूं, कभी ये नहीं मैंने कहा कि नैब में मेरे मोक्कल हैं। मैंने कहा कि 2 मोक्कल मेरे हैं जिनकी बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक दोनों तरफ नजर होती है। मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपका भी बस। और न्याजी ने गठजोड़ किया हुआ है, तो चाहिए कि घर चले जाएं, क्योंकि ये BRT का मंसूबा हो या कोई और मंसूबा उस पर नैब को नजर नहीं आता, लेकिन नैब सिर्फ एक ही जमात को टारगेट कर रहा है। देखिए, जब टारगेट के केस ही उन्हीं के हैं और जैसे जैसे केस आएंगे सारे लोग टारगेट होंगे। मैं आपको जो कह रहा हूं कि सरकार भी टारगेट हो सकती है, सरकार के लोग ईद के बाद, तो आप जरा इंतजार करें। अभी तो इस हुकूमत को 2 साल नहीं हुए, ये केस तो 12-12, 14-14 साल के निकल रहे हैं। बट साहब, लास्ट क्वेश्चन। चौधरी साहब, आप जेल कोर्ट में जा चुके हैं, मेरा तबसरा करना मुनासिब नहीं। थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं पिंडी में रहता हूं, कभी ये नहीं मैंने कहा कि नैब में मेरे मोक्कल हैं। मैंने कहा कि 2 मोक्कल मेरे हैं जिनकी बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक दोनों तरफ नजर होती है। मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपका भी बस। और न्याजी ने गठजोड़ किया हुआ है, तो चाहिए कि घर चले जाएं, क्योंकि ये BRT का मंसूबा हो या कोई और मंसूबा उस पर नैब को नजर नहीं आता, लेकिन नैब सिर्फ एक ही जमात को टारगेट कर रहा है। देखिए, जब टारगेट के केस ही उन्हीं के हैं
اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے, سرکار کے لوگ عید کے بعد, تو آپ ذرا انتظار کریں. ابھی تو اس حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے, یہ کیس تو 12 14 سال کے نکل رہے ہیں. بٹ صاحب لاسٹ کوشچن. شوئی صاحب آپ جیل کورٹ میں جا چکے ہیں, میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں. تھینک یو ویری مچ.